Let's all go into the Word of God, and we are going to look into what we looked into last 2 weeks before. It's going to touch the topic of grace. So we are going to read John chapter 1 and verse 16. John chapter 1, verse 16. And of his fullness we have all received, and grace for grace. யோவான் 1:16 அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாம் எல்லோரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம். And here you can see that Apostle John is saying here clearly, he's saying that for we have all received of Christ, we have all received of him, and he says, what is that we have received? One hint he is giving, and he's saying, and grace for grace. இங்கே அப்போஸ்தலன் யோவான் சொல்லுகிறார், நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்துவின் பரிபூரணத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டோம். எதை பெற்றுக்கொண்டோம்? கிருபையின் மேல் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டோம். So we looked into an easy definition for grace is the unmerited favor of God. நாம் பார்த்தோம் கிருபையின் அதனுடைய விளக்கம் என்னவென்று, அது தேவன் நமக்கு தயவில்லாத நமக்கு தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற கிருபை. Wherever you can put grace in Google, you can also find out in a biblical sense, you can see that the first definition that comes is unmerited favor of God. நாம் எந்த இடத்துல போய் நாம் கூகுள்ல போட்டு பார்த்தாலும் அந்த கிருபைக்கு அர்த்தம் என்ன வரும் என்றால், தேவனுடைய அது அளவில்லாத அது தயவாக இருக்கிறது என்று வரும். That means we are not worthy. அப்படி என்றால் நாம் தகுதி இல்லாதவர்கள். But the Lord is showing his looking unto us in favor, and he is giving us something which we are not worthy of, and we are unworthy, but he gives that thing to us. அப்படி என்றால் தேவன் நம்மை நோக்கி பார்க்கும் விதம், நாம் தகுதி இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர் நம்மை தயவோடு நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அவர் அந்த கிருபையை கொடுக்கிறார். One more a bit more closer we looked into grace starts from how our God looks at us. இன்னொரு விதத்திலும் நாம் கிருபையை குறித்து பார்த்தோம். அந்த கிருபை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்றால், தேவன் நம்மை எப்படி நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதில் ஆரம்பிக்கிறது. Even for every mankind also, the way you look at a person is where everything starts. மனிதர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் நாம் ஒரு நபரை எந்த விதத்தில் நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அங்கேதான் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது. Just because everyone looks at you and smiles doesn't mean they are really happy about you. அப்படி எல்லாரும் உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள், உங்களை பற்றி சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல. Oh, everyone will come and say praise the Lord brother or sister doesn't mean that they are praising the Lord because you are here. அவர்கள் உங்கள் இடத்துல சோஸ்திரம் சகோதரரே சகோதரியே என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கிறதுக்காக தேவனை சோஸ்திரிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல. But even though that is the basic meaning, that we are praising the Lord because you are here, but because that doesn't mean that everyone who comes and says praise the Lord means that I am praising the Lord for you. It doesn't mean like that. Sometimes they'll be thinking this person has come like that. அது அடிப்படையான அர்த்தம் நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கிறதுனால தேவனை சோஸ்திரிக்கிறது அது உண்மைதான். ஆனால் அப்படி என்றால் ஒருத்தங்க நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க தேவனுக்கு சோஸ்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் உங்களை நினைத்து சொல்லுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் இல்ல. ஐயோ இந்த ஆள் வந்துட்டாரான்னு சொல்லுவாங்க. But in the beginning you can see when in the for example in the book of Acts, when they were all seeing one another, the brothers and sisters in Christ, they were all really praising the Lord to even see them, because even to see a brother or sister or Christ together worshiping was such a great privilege because of the persecution and because of everything that was happening. So you can see that they really praised the Lord when they saw one another. ஆனால் நாம் இந்த அப்போஸ்தலர் நாட்களில் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் சகோதர சகோதரிகளை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது உடனே அவர்கள் தேவனுக்கு சோஸ்திரம் என்று உண்மையாகவே அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஏனெனில் அந்த நாட்களில் நடந்த அந்த துன்பங்களினாலும் துயரப்படுத்துதலினாலும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதே அரிது. அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அவர்கள் சந்தோஷமாக தேவனுக்கு சோஸ்திரம் செலுத்துகிறார்கள். They loved each other because through each other they were mutually edified through God's Spirit, His very word. They were mutually edified. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ஆவியினாலே அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பக்தி விருத்திக்கு ஆயத்தமாக உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். And that still can happen now also. அது இப்பவும் நடக்கலாம். When you ask the Lord, I am a part of your kingdom, I am a part of your body, and I want to be working in your body. So when you see each and every one, you can put aside your personal differences and you can now praise the Lord for who He and
you and your brothers are in Christ, you know. அது இப்பவும் நடக்கலாம். நீங்கள் தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது, தேவனே நான் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பங்காளியாக இருக்க விரும்புகிறேன், நான் தேவனுடைய ஊழியத்தில் நான் பங்காளியாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த காரியங்களை எல்லாம் ஒரு பக்கமாக வைத்துவிட்டு நீங்கள் அப்படியாக வரும் பொழுது, நீங்கள் மற்ற சகோதர சகோதரிகளை பார்க்கும் பொழுதும் நீங்கள் தேவனை சோஸ்தரிக்கிறவர்களாக சந்தோஷத்தில் இருப்பீர்கள். That's why when you see apostles also, when God chose his apostles, he chose people from different backgrounds, different professions, different ways of professions and thinking and everything, so that when they were all united in Christ Jesus, when the Holy Spirit came upon them, they all were able to overcome that personal differences and look unto each other as brothers and sisters in Christ. They looked at each other in grace of God. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்களை அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் வேறு வேறு பின்னணியில் இருந்து வந்தவர்கள், வேறு வேறு படிப்பு படித்தவர்கள், வேறு வேறு தொழிலில் இருப்பவர்கள், அவர்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து வேறு வேறு எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள், அவர்களை இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்களாக தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒற்றுமையாக வந்து அவர்கள் எல்லோரும் தேவனுடைய கிருபையினால ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். So when did grace start flowing into your life? Is the day when God looked at you. It might not be even the day that you knew God, but the day that the Lord now looked at you right before you were formed in your mother's womb. He know that you and me will be born in sin. He knows that because there is sin in the blood. எப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிருபை ஆரம்பிக்கிறது என்றால், எப்பொழுது தேவன் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறாரோ அப்பொழுது அந்த கிருபை ஆரம்பிக்கிறது. தேவனுக்கு தெரியும் நாம் பிறக்கும் பொழுதே பாவிகளாக தான் பிறந்திருக்கிறோம் என்று. Even before you were formed in your mother's womb, I have called you by name. That starts with the very look of God on you, even before you were formed in your mother's womb. நீங்கள் உங்களுடைய தாயின் கருவிலே உருவாவதற்கு முன்பாகவே தேவனுடைய கிருபை உங்களை நோக்கி பார்க்கிறது. அவர் உங்களுடைய தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே அவர் பார்த்திருக்கிறார். So you can see that when God is gracious to you means that it starts from his very look on you. That means when you say a look, it is with all the thinking, with all that he is looking at you, in whatever is there in his heart about you, the way he looks at you, that is what is grace flowing. தேவனுடைய கிருபை உங்கள் மேல் இருக்கிறது என்றால் தேவன் உங்களை எந்த விதத்தில் அவர் நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதில் இருக்கிறது. அவர் உங்களை பற்றி எல்லாம் அறிந்து அவர் அந்த இரக்க மனதோடு அவர் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறதில் இருக்கிறது. Do you know how the Lord looks at you? உங்களுக்கு தெரியுமா தேவன் உங்களை எப்படி நோக்கி பார்க்கிறார் என்று? Do you know how the Lord is looking at you today? இன்றைக்கு தேவன் உங்களை எப்படி நோக்கி பார்க்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Satan tries to put into our heart that God is looking at you by the way of ministry that you are doing, by the way that you are praying in the morning, the way that you are how much time you are spending in the Lord. That all is there. I'm not saying that is not important. That all is very much. But the grace of God is the one who is looking at you and me. Everyone is unworthy in God's sight, but he looks unto us as a worthy in his kingdom. ஆனால் சாத்தானானவன் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய ஊழியங்களை செய்கிறீர்களோ, எப்படி நீங்கள் தேவனை துதிக்கிறீர்கள், எப்படி நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறீர்கள் என்பதை வைத்துதான் தேவன் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறார் என்று நம்மளை ஏமாற்றுவான். அதெல்லாம் இருக்கிறது தான். ஆனாலும் தேவன் நாம் மிக தகுதியே இல்லாதவர்கள், தேவன் நம்மை உள்ளவராக நம்மை நோக்கி பார்க்கிறார். By you praying more, by you reading the Bible more, by you now doing Lord's ministry more, the grace on God upon you will not be more. நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும் பொழுதோ, இல்லை அதிகமாக நீங்கள் வேத வாக்கியங்களை படிக்கிறதுனாலயோ, இல்லை நீங்கள் அதிகமாக தேவனுடைய ஊழியங்களை செய்கிறதுனாலயோ தேவனுடைய கிருபையும் உங்களுக்கு அதிகமாக பெறுகிறது என்று அர்த்தமல்ல. Grace of God is abundant upon you and me. உங்கள் மேலும் என் மேலும் தேவனுடைய கிருபை மிகவும் அபரிதமாக இருக்கிறது. Is there in his richness. அது அவருடைய ஐஸ்வரியத்தில் அது இருக்கிறது. But whatever we do from there is the outworking of the realization of his grace in our life. ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோமோ, நாம் அவருடைய அந்த கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை நாம் உணர்ந்து அதனுடைய வெளிப்பாடை உணர்ந்து செய்கிறதில் தான் இருக்கிறது. The realization of the richness of his grace upon you compels you and makes you and stirs your heart up to do whatever you are doing. தேவனுடைய அந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் உங்களில் இருக்கிறதை நீங்கள் உணரும் பொழுது அதுதான் நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அதை செய்ய உங்களை உந்துவிக்கிறது.
when you understand the richness of God's grace in your life, that will compel you to live for God. நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அது உங்களை தேவனுக்காக வாழ உங்களை உந்தும். 2 weeks before we saw lots of example about money examples and all, from pocket. I showed some, you get 10 pounds and all, if you remember, but you can go home and you can see that verse. நாம 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக நாம் பார்த்தோம், நிறைய பணத்தை குறித்து அந்த உதாரணம் எல்லாம் நாம் பார்த்தோம். நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் அதை பார்க்கலாம். And a continuous understanding of God's grace is very important in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தொடர்ச்சியாக தேவனுடைய கிருபையை நாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. Because by grace you have been saved through faith. ஏனெனில் நீங்கள் கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். Whatever we need to do, whatever we are planning to do, God intends us to stand on grace and do. That is a foundation of our life. நாம் என்னவெல்லாம் செய்வதற்கு நாம் திட்டம் போடுகிறோமோ திட்டமிடுகிறோமோ அது எல்லாம் அந்த கிருபையின் அடித்தளத்தில் நின்று செய்ய வேண்டும் என்றுதான் தேவன் விரும்புகிறார். You can see praise and worship that we did before. நாம் இதற்கு முன்பாக நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறது துதிக்கிறதை நாம் செய்தோம். Knowing the grace of God and experiencing the grace of God in our life leads us to praise and worship the Lord wholeheartedly. தேவனுடைய கிருபையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, தேவனுடைய கிருபையை நம்மளுடைய இருதயத்தில் நாம் உணரும் பொழுது நம்மை அது தானாகவே தேவனை ஆராதிக்கவும் துதிக்கவும் வழி நடத்துகிறது. Sometimes we start thinking and force ourselves to praise and worship, thinking that when you praise and worship, God will sometimes give something. சில நேரங்களில் நாம் நம்மை கட்டாயப்படுத்தி தேவனை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் செய்கிறோம். ஏனென்றால் நாம் தேவனை துதித்து ஆராதித்தோம் என்றால் தேவன் ஏதாவது நமக்கு கொடுக்க மாட்டாரா என்று. It might be because praise and worship, God might have given you something, okay. அது இருக்கலாம், நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறதுனால துதிக்கிறதுனால தேவன் எதையோ கொடுக்கலாம். But many people without praise and worshiping is also receiving greater things than us. ஆனால் தேவனை ஆராதிக்காமல் துதிக்காமல் கூட நம்மை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை நிறைய பேர் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். So we cannot always conclusively say that because I know cheerfully praised and worshiped the Lord, I have received something. நாம் ஒரு முடிவாக நாம் சொல்ல முடியாது, நான் சந்தோஷமாக தேவனை துதித்தேன் ஆராதித்தேன் அதனால எல்லாவற்றையும் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்ல முடியாது. But you can say one thing conclusively. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் முடிவாக சொல்லலாம். Because of the grace of God upon me, I have received this. தேவனுடைய கிருபை என் மேல் இருக்கிறதுனால் நான் இதை பெற்றுக்கொண்டேன். That will not change any time. அது எந்த நேரத்திலும் அது மாறாது. Because sometimes our life will start going into all these things I do and God will give me something. It is not that. சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்றால், நான் இந்த காரியத்தை எல்லாம் செய்யும் பொழுது தேவன் எனக்கு இதை கொடுப்பார் என்று. அப்படி அல்ல. Understanding God's grace and the richness of His grace in our life is so important, and that is what we are going to look into now. தேவனுடைய கிருபையை புரிந்து கொள்வது, தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை புரிந்து கொள்வது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமானது. அதைதான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். Ephesians chapter 1 and verse 7. எபேசியர் 1:7. Ephesians chapter 1 and verse 7. எபேசியர் 1:7. Here Apostle Paul is saying to the Ephesian church, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் எபேசியர்களுக்கு சொல்லுகிறார், அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின் படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. Actually, this is a very easy verse. இது மிகவும் ஒரு சுலபமான வசனம். I think most of them here know that. நான் நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற பல பேருக்கு அது தெரிந்திருக்கும். How many of you, even whether you believe in Christ or no or whatever it is, we all know that when Christ Jesus is there, then there is something associated with the cross. Then if cross is there, then there is something associated with the blood. Oh, the blood of Jesus is now cleansing us, forgiving us. This is a very commonly known thing. இங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும், நீங்கள் அது கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களோ அறியாதவர்களோ யாரையெல்லாம் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சொன்னோம் என்றால் அங்கே அதோடு கூட சிலுவை சொல்லப்படுகிறது. சிலுவையை சொல்லும் பொழுது அவருடைய ரத்தம் அதில் சொல்லப்படுகிறது. அவருடைய ரத்தத்தினால நம்முடைய பாவங்களை அவர் கழுவினார், நம்மை சுத்தப்படுத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதெல்லாம் பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிகிற விஷயம். I don't think there is anything new in that. Is there anything new in that? எனக்கு தெரியவில்லை அதுல ஏதாவது ஒன்று புதிதாக இருக்கிறதா என்று. அதுல ஏதாவது புதிதாக இருக்கிறதா? When we read Ephesians chapter 1 verse 7, எபேசியர் 1:7 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, in Him we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of his grace. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினால பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. When Apostle Paul is writing these verses, அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த வார்த்தைகளை எழுதும் பொழுது he wants his readers, the one who is reading it, to pause at these verses. அவர் யாரு இதை அவருடைய எழுத்தை படிக்கிறார்களோ அந்த படிக்கிறவர்கள் இந்த வசனத்தில் அவர்கள் நின்று கவனித்து பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் பார்க்கிறார். We need to stand and gaze at this verse and the Christ that is revealed in this one short verse. இந்த சிறிய வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த வசனத்தில் நிறுத்தி தேவனுடைய கிருபை அதில் வெளிப்படுகிறது, தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் அதை அவர்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. When Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 3 and verse 6, 2 கொரிந்தியர் 3:6 அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், here Apostle Paul is saying, for the letter kills but the spirit gives life. இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், எழுத்தோ கொல்லுகிறது ஆனால் ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது. You know, it might be that it is very much possible that it is such a familiar verse for us that there is redemption. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of his sin according to the riches of his graces, is such a familiar letter or a familiar scripture or a familiar verse that knowing the scripture actually kills that meaning for us. இந்த வசனம் இந்த எபேசியர் 1:7 சொல்கிறபடி அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு அவருக்குள் கிடைத்தது என்பது அது நமக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்த அந்த எழுத்துக்களாக இருக்கிறது. இந்த எழுத்துக்களை நன்றாக தெரிந்து கொள்வது அதற்கு பின்பாக உள்ள அர்த்தத்தை அது கொள்ளுகிறதாக இருக்கலாம். இல்ல இருந்து தெரிஞ்சா நல்லது இருக்கலாம். It might be. அப்படியாக இருக்கலாம். It is very much possible that the familiarity which we have with the letters or the scripture or the verses might kill the importance that is there in it. அந்த வேத வாக்கியங்கள்ல அந்த எழுத்துக்கள்ல உள்ள அந்த எழுத்துக்கள் நமக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்ததாக இருக்கும் பொழுது அதற்கு பின்பாக உள்ள அந்த சத்தியத்தை அது கொள்ளுகிறதாக இருக்கலாம். Knowing the letters of the scripture, which is very familiar, does not mean that the spirit that is behind that verse we have received. You cannot mean that. இந்த வேத வாக்கியங்களின் எழுத்துக்கள் நமக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்த எழுத்துக்களாக இருக்கிறது என்பதினால் அந்த எழுத்துக்களுக்கு பின்பாக உள்ள ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று அர்த்தம் அல்ல. We might know all the scriptures there, அங்க உள்ள எல்லா வேத வாக்கியங்களும் நமக்கு தெரிந்திருக்கலாம், but never receive the spirit that is behind that. ஆனால் அதற்கு பின்பாக உள்ள ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். I'm so happy to see all the children reciting the verse. They are coming and learning the verse and coming and saying it publicly outside. It is really good. எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் மனப்பாடம் பண்ணி இங்கே வந்து நின்று அவர்கள் சொல்லுவது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது, நல்லது. They have all now know that verses by heart. அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த வசனங்கள் மனப்பாடமாக தெரியும் இப்பொழுது. But we need to pray that the spirit behind those verses needs to touch them. They need to know the very spirit that is there behind the verses. ஆனால் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், அந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்பாக இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளை தொட வேண்டும், அவர்கள் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Or when they become even 30, 40, 50, 60 years, they will learn more and more verses, but no spirit behind that verse they will be able to understand. ஆனால் அவர்கள் 30 வயதானாலும் 40 வயதானாலும் 60 வயதானாலும் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக வேத வாக்கியங்களை எல்லாம் அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள், ஆனால் அதுக்கு பின்பாக இருக்கிற ஆவியை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். It is very much possible for this to happen. இந்த மாதிரியாக நடக்கிறதுக்கு நிறைய நடக்கிறதாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. The letter kills but the spirit gives life to what you read. எழுத்தோ கொல்லுகிறது ஆனால் ஆவியானது உயிர்ப்பிக்கிறது நீங்கள் எதை படிக்கிறீர்களோ அதிலிருந்து. You know, these letters, the scriptures, after all, is supposed to feed your soul.
இந்த இந்த வேத வாக்கியங்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாம் அது வேத வாக்கியங்கள். அது உங்களுடைய ஆத்மாவை ஊக்குவிக்கிறதாக இருக்க It வேண்டும். is meant to feed your soul. உங்களுடைய ஆத்மாவை அது ஊட்டமளிக்கிறதாக It இருக்க is வேண்டும். meant to enrich your mind. உங்களுடைய மனதை அது வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறதாக இருக்க வேண்டும். It is meant to motivate and move your hearts. உங்களுடைய இருதயத்தை அது ஊக்கப்படுத்தி அசைக்கிறதாக இருக்க வேண்டும். It is meant to kindle the passion for God that is in you. உங்களுக்குள்ளாக தேவனுக்காக உள்ள பாரத்தை அது தூண்டுகிறதாக இருக்க It is வேண்டும். supposed to bring a burden for Christ's work in this world. இந்த உலகத்துல கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பாரத்தோடு வேலை செய்ய வேண்டும் என்கிறதை கொண்டு வர வேண்டும். If the scripture is not even moving anything of these in us, then these are letters that are just killing us. இது ஒன்றுமே இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் இதில் நாம் சொன்ன ஒரு காரியங்களை கூட நமக்குள்ளாக அதை அசைக்கவில்லை என்றால் அந்த எழுத்து நம்மை கொள்ளுகிறதாக தான் இருக்கிறது. Jesus was very angry with the scribes and the Pharisees, and the lawmakers and the law writers, teachers of the law. He was very angry. இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர்கள் மேலேயும் சதுசேயர்கள் மேலேயும் வேத பாரகர் மேலேயும் அவர் மிகவும் கோபமாக இருந்தார். It is not because they didn't know the scripture. அவர்களுக்கு அந்த வேத வாக்கியங்கள் தெரியாது என்ற அர்த்தம் அல்ல. They knew the scripture. அவர்களுக்கு வேத வாக்கியங்கள் தெரியும். But they didn't want to make an effort to wait and see what is the spirit behind that scripture. ஆனால் அந்த வார்த்தை வேத வாக்கியங்களுக்கு பின்பாக இருக்கிற அந்த ஆவி என்னவென்று அவர்கள் அதற்கான ஒரு முயற்சியையும் didn't feed their souls. அவர்கள் படித்த அந்த வேத வாக்கியங்கள் அவர்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு அது ஊட்டமளிக்கவில்லை. It didn't enrich their mind. அவர்களுடைய மனதை அது வளர்ப்பமடைய அவர்களுடைய இருதயங்களை அது அசைக்கவில்லை. It didn't bring a passion for God in their life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்காக ஆர்வத்தை கொண்டு வரவில்லை. But it just made them do some things which they think when they do will please God. ஆனால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவர்கள் அதை செய்தார்கள். அதை செய்வதினால் தேவனுக்கு அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள். But the Lord has not called us for that. ஆனால் தேவன் அதற்காக நம்மை அழைக்கவில்லை. But he has called us so that now we stand and gaze at the verse that we read now and see the spirit that is behind the verse, see the Christ that is behind that verse. தேவன் நம்மை அழைத்தது நாம் அந்த வசனத்தை நிறுத்தி கவனமாக பார்த்து அந்த வசனத்துக்கு பின்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ள கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும். அந்த வசனத்துக்கு பின்பாக உள்ள தேவ ஆவியானவரை நாம் பார்க்க வேண்டும். Now if you read that one verse, Ephesians chapter 1 and verse 7. இப்பொழுது நாம் எபேசியர் 1:7 படிப்போம். In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. If you see that by the inspiration of the Holy Spirit, Apostle Paul has almost put the entire gospel in this verse. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உந்துதலினால அப்போஸ்தலர் பவுல் அந்த சுவிசேஷத்தின் எல்லாவற்றையும் இந்த ஒரு வசனத்துக்குள்ள அவர் வைத்து விட்டார். He has told about redemption through his blood, mankind's redemption through his blood, forgiveness of mankind's sin, and the grace of God, richness of his grace. Every of the gospel as a whole is put in this one small verse. இந்த சிறிய வசனத்துக்குள்ள அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை அவர் சொன்னார். அதற்கு பிறகு அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை சொன்னார். அவர்கள் மீட்டுக் கொள்வதை குறித்து சொன்னார். எல்லாவற்றையும் இந்த ஒரு வசனத்திற்குள் அவர் அடைத்து விட்டார். Why do you think he has put in that such a great lots of redemption, forgiveness, and blood and everything in this one short verse? How does he expect us to understand? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? எதற்காக அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த ஒரு சிறிய வசனத்துக்குள்ளாக மீட்பை குறித்தும் இரத்தத்தை குறித்தும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை குறித்தும் எல்லாவற்றை குறித்தும் அது ஒரு சிறிய வசனத்திற்குள் அவர் வைத்தார்? So that now we can meditate standing, gazing at that very living word. அப்பொழுது நாம் அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நாம் தியானம் செய்து அதை நின்று கவனித்து அதை பார்ப்போம் என்று. This one small verse, we are waiting at this verse, and now we are looking at what Apostle Paul is revealing about Christ through this verse, and we are called to pray on this verse for God's revelation.
நாம் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம் அங்கே அந்த வசனத்துக்காக காத்திருந்து அந்த வசனத்தை படித்து அதை தியானித்து அதில் அப்போஸ்தலர் பவுல் அந்த வசனத்துக்கு பின்பாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை பார்த்து அதை கவனிக்க வேண்டும். Think about the verse. அந்த வசனத்தை குறித்து யோசிக்க வேண்டும். Until our heart is nourished, our soul is cherished. நம்மளுடைய இருதயம் வளர்ச்சி அடைகிற வரைக்கும், நம்மளுடைய ஆத்மா ஊட்டம் அளிக்கிற வரைக்கும் we are called to stand and gaze. நாம் நின்று கவனித்து பார்க்க வேண்டும், கருத்தாக பார்க்க வேண்டும். When I was just preparing this, I just thought about something, I just want to share. நான் இதை ஆயத்தம் பண்ணும் பொழுது நான் ஒரு காரியத்தை நினைத்தேன், அதை நான் இப்ப பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். In a place not very far away from here, Blantyre, you would have heard of this place called Blantyre, and you have one it's a very important place because it was the birthplace of David Livingstone, who actually was a missionary in Africa, and you can see that Blantyre near Hamilton, that is the birthplace of David Livingstone, one of the greatest missionaries. நீங்க பிளான்டையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அவர் ஒரு ஊழியக்காரர், பெரிய ஊழியக்காரர். அவர் பிறந்த இடம் அந்த இடத்துல தான், டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் பிறந்த இடம் அந்த பிளான்டையர்ல தான், ஹாமில்டன் பக்கத்துல. Before all, we used to go for, even in my young days when I came here, I was a really playful boy, at that time, playful youngster. So we every time when we want to go somewhere, we will go to David Livingstone Center. Okay. நான் வந்து இங்க இருக்கும் பொழுது, நான் வாலிபராக இருக்கும் பொழுது, விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கும் பொழுது, அப்பொழுது நாங்க எங்கேயாவது போகணும்னா அந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் இடத்துக்கு தான் போவோம். Wherever we want church outing, we go to David Livingstone Center. எப்பவெல்லாம் சபையில இருந்து வெளியே போறோமோ அங்க டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் இடத்துக்கு தான் போவோம். After this I got an idea that this summer we also can go to David Livingstone Center. இதுக்கு அப்புறம் எனக்கும் இப்ப ஒரு ஐடியா வந்துச்சு, இந்த சம்மர்ல நம்மளும் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் இடத்துக்கு போவோம். One thing why I got that idea is it's very nearby and less money if you go to church and prepare something, ஏன் எனக்கு இந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அது இன்னும் மிகவும் அருகாமையில இருக்கிறது, நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் செலவாகவும் இருக்கும். I also realized that time my senior pastor also thought because of laterally I think, அந்த நான் அது இதையும் யோசிச்சு பார்த்தேன், எங்களோட சீனியர் பாஸ்டர் அந்த நாள்ல இதுக்காக தான் இப்படி அங்க கூட்டி போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். But we all will go to David Livingstone Center. நாங்க எல்லாரும் அந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் சென்டருக்கு போவோம். It is beautiful location. அது மிகவும் நல்ல ஒரு இடம். How many of you have been there? எத்தனை பேர் அங்கே போயிருக்கிறீர்கள்? Yeah, very less, so we have to go. Okay, yeah, so you can see that it's a very beautiful location. In front of the David Livingstone Center there is a big grass park, children, everyone, we can go and do whatever we want, we can play about. There is a river and this flowing, there's a big bridge and everything, so you can go and enjoy that place. அந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் பிளேஸ், அந்த இடம் வந்து ரொம்ப மிகவும் அழகாக இருக்கும். அங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்கும், பார்க் இருக்கும், ஆறுகள் எல்லாம் இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் நல்லா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். So we all want to go from here. David Livingstone Center, why we choose is because it's a birthplace. There is a house of David Livingstone, what all he has done, everything is there. It's like a museum type, so everything of David Livingstone, the room, like what all was there in his room, his birth room, everything they have set up and kept. So the pretext of going is we want to now learn about David Livingstone Center and go and enjoy, நம்ம வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அவர் பிறந்ததை பத்தி, அவர் வீடு, அவர் செய்த ஊழியங்களை பத்தி, அவருடைய எல்லா காரியங்களும், அவருடைய வரலாற்றை பத்தி எல்லாம் அந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார்கள், அதை விளக்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நாம் போறது நோக்கம் வந்து நம்ம அதை போய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதுக்கு பிறகு நாம் வந்து அங்க போய் அனுபவிக்க வேண்டும். So we all will go, and me and along with 2 or 3 kids, will go and stand. First the guide will come and stand, so he will explain about one photo and he'll say, oh, David Livingstone went to this place, and we'll just go and see, oh, he went to this place, oh good, okay. நாங்கெல்லாம் அங்க போகும்பொழுது அந்த கைடு வந்து எங்களுக்கு காமிப்பாரு ஒவ்வொரு இடமா. அப்ப வந்து இதுதான் இந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டனோட இடம், இது ஓ டேவிட் லிவிங்ஸ்டனோட இடமா, ஓகே அப்படின்ட்டு. Then they take to the next photo, next map, and you go to each and every map and photos and you just look, okay, he went there, okay, that's good, he went there, oh that's great, you go through all this. அவர் உடனே அடுத்த இடங்களுக்கு அந்த மேப்போ அந்த படமோ ஒன்னொன்னா கொண்டு போகும் பொழுது, ஓ அங்க போனாரா சரி, ஓ இங்க போனாரா சரி, and we just go through and then they show everything, and once the museum is over, once everything is over, we just run out to the park to go and enjoy and play in the park, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் அவர் அந்த மியூசியம்ல எல்லாத்தையும் அவர் சுத்தி காமிச்சதுக்கு பிறகு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே நாங்க எல்லாரும் வெளியே ஓடி போய் அந்த பார்க்ல விளையாடுறதுக்கு தான் நாங்க வந்து போவோம். We have all got some information about David Livingstone, where he was born, we have seen something and all, but then after that, after finishing everything, I've known anything about David Livingstone, and then
I go out to go and play with the children in that park. Children is now using me as one of the, guinea pigs, I think, to go and play. நம்ம வந்து அங்க எங்க எல்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு எங்களுக்கு வந்து டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை பத்தி ஏதோ கொஞ்சம் செய்தி கிடைச்சிச்சு, கொஞ்சம் தகவல் கிடைச்சிச்சு. அதையெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க வெளியே போய் அந்த பார்க்ல போய் அந்த பிள்ளைகளோட விளையாடுறதுக்கு தான் நாங்க போனோம். But I have seen people, ஆனா நான் ஜனங்களை பார்த்திருக்கிறேன், who just go and stand in front of that one photograph of where David Livingstone is now carrying 3 people and going and along with some people going and traveling there, applying medicines, praying, healing, like that. Drawings are there or maps are there. So there are people who stand and look at it for, I don't know, minutes and minutes. They stand and look at each one of them, ஆனால் நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில பேர் அங்க போறவங்க அந்த இடத்துல அவரை பத்தி சொல்றது, அவர் வந்து அவர்களுக்கு மருந்து கொடுக்கறது, அவர் ஜனங்களை அவர் கூட்டிட்டு போறது, அதையெல்லாம் அவர்கள் அந்த இடத்துல நின்னு அவங்க நேரம் மணிக்கணக்கு அவங்க அந்த இடத்துல நின்னு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுவா then they go to this room where he is and look at each one. They spend like hours. I have seen, they don't even come out, they are staying there and looking at each and everything that was there, and then they come out. அவர்கள் மணிக்கணக்கா அங்க இருந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் செய்த காரியத்தை எல்லாம் அவர்கள் நின்று பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வெளியே வருவாங்க. Now, who actually knew about David Livingstone? இப்பொழுது யாருக்கு உண்மையிலேயே டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை பத்தி தெரியும்? Now I want to bring the same picture when we are reading and meditating on God's word, especially when Apostle Paul is speaking about redemption and his blood and the richness of his grace. Everything we have to take an approach. நான் அதே தான் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறதுக்கும் அதே முறையை தான் நான் கொண்டு வருகிறேன். இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் வந்து அவர் மீட்பை குறித்தும் இரத்தத்தை குறித்தும் அவர் கிருபையை குறித்தும் அவர் சொல்லும் பொழுது நாம் எவ்வளவு தூரம் அதை நான் கவனமாக படிக்கிறோம். See, sometimes it might be just for information, like, oh, the Lord is redemption, oh God, thank you Lord for redeeming me through your precious blood, thank you Lord for forgiving me. Everything we want to know everything, because at the end we want to go and enjoy our life in the grass there, in the park there. Whatever you're going to give me, Lord, just give me that. But before that I need to know all these things. Let me know this. I will know this and I'll run to the park and go and play. Sometimes our approach about reading word of God, meditating and knowing God might be this reason. நாம் வந்து இந்த வேத வாக்கியங்களை படிக்கும் பொழுது தேவன் ஆமா மீட்டு எடுத்தார், ரத்தத்தை சிந்தினார், கிருபை அவருடைய கிருபை கிடைக்கிறது என்றெல்லாம் அதை ஒரு தகவல் மாதிரி நாம் சும்மா அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பிறகாக நாம் வந்து போய் அந்த பாக்குல போய் விளையாடுறதுக்கு அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நாம் காத்து கொண்டு இருக்கிறோமே தவிர இதுல வந்து நாம் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை. When we hear about songs about standing at the foot of the cross, நாம் பாட்டை கேட்கும் பொழுது இயேசு சிலுவையின் பாதத்தடியில் நாம் நிக்கிறதை குறித்து அந்த மாதிரியான பாட்டை நாம் கேட்கும். Hundreds of songs and everything like this. Have we ever gazed upon the cross which is God is explaining through the scripture? Have we waited there? Have we stood in a verse? Have we gazed upon that verse to see who the Christ is, who's being revealed, who the Christ who died for us, was redeemed, shed his blood on the cross? Have we stood and gazed upon that? நாம் வந்து சிலுவையை குறித்து நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களை நாம் பாடியிருக்கிறோம். நாம் இந்த தேவ வார்த்தைகளை படிக்கும் பொழுது எப்பொழுதாவது நாம் வந்து அந்த வார்த்தைகளில் நாம் நின்று கவனித்து கருத்தோடு பார்த்திருக்கிறோமா? இயேசு கிறிஸ்து என்ன தியாகம் செய்தார் அந்த சிலுவையில், இயேசு கிறிஸ்து எப்படி மரித்தார், எப்படி ரத்தம் சிந்தினார் என்றெல்லாம் நாம் அதை குறித்து கருத்தோடு பார்த்திருக்கிறோமா? In Ephesians chapter 1 verse 7, in him we have redemption through his blood. அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு கிடைத்தது. The Lord has saved us. தேவன் நம்மை ரட்சித்தார். But you know what is the way that he saved us? உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த விதத்தில் அவர் நம்மை ரட்சித்தார் என்று? We might be very happy that the Lord saved us. நமக்கு தேவன் நம்மை ரட்சித்தார் என்பதுல நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். But that salvation will not be of any importance until unless you know the way he saved us. தேவன் எந்த விதத்தில் நம்மை ரட்சித்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த ரட்சிப்பின் முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியாது. That is what this verse is giving. இந்த வசனம் அதை தான் கொடுக்கிறது. The Lord saved me. Oh, thank you Lord for saving me. I'll run to the park, to the grass. இந்த வசனம் saved me.
இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் என்னை ரட்சித்தார். ஓ நன்றி தேவனே, என்னை ரட்சித்ததுக்காக நான் பார்க்குக்கு ஓடி போய் நான் விளையாட போகிறேன். Will you know the richness that is there in his salvation? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ரட்சிப்புல இருக்கிற ஐஸ்வர்யம் You என்னவென்று? will not know the richness that is there in the salvation unless you now closely look upon the way you have been saved. நீங்க அந்த ரட்சிப்புல உள்ள ஐஸ்வர்யத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த எந்த விதத்தில் அந்த you will only know the richness that is there in the salvation when you know the way you have been saved. எந்த விதத்தில் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அந்த ரட்சிப்பில் உள்ள ஐஸ்வர்யத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். Now the way that we have been saved according to this verse is, இந்த வசனத்தின்படி எந்த விதத்தில் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்றால், we are redeemed, நாம் மீட்கப்பட்டோம் through his precious blood. அவருடைய விலைமதிப்பில்லாத இரத்தத்தினால. That means we have been saved by a way called ransoming. Ransom, a price has been paid for our redemption. அப்படி என்றால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட விதம், அவர் நமக்காக ஒரு விலைக்கிரயம் செலுத்தி, அவருடைய இரத்தத்தை விலைக்கிரயமாக செலுத்தி நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். It is not just information, அது சும்மா ஒரு தகவல் இல்லை, but it is for our very serious consideration. அது மிகவும் கவனமாக நாம் கருத வேண்டிய ஒரு காரியம். It is a very serious meditation that we need to do about the ransom that has been paid for our redemption. மிகவும் தீவிரமாக நாம் தியானம் செய்ய வேண்டிய ஒன்று, நம்மளுடைய மீட்புக்காக அவர் விலைக்கிரயம் செலுத்தினதை குறித்து. If ever his words or his salvation is supposed to nourish our soul, then we need to give serious consideration to the way that we have been saved, the ransom, the price that has been paid, that is his precious blood. இந்த ரட்சிப்பானது நம்மளுடைய ஆத்மாவை அது வளர்ச்சியடைய பண்ணவில்லை என்றால், நாம் அவர் எந்த விதத்தில் அவரை நம்ம ரட்சித்தார், எந்த விதத்தில் அவர் விலைக்கிரயம் கொடுத்து நம்மை மீட்டு எடுத்தார் என்பதை நாம் கருத்தோடு பார்க்க வேண்டும். When you give serious consideration to the ransom that Christ Jesus paid to redeem you and me, to save us, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து விலைக்கிரயம் செலுத்தி உங்களையும் என்னையும் மீட்டு எடுக்கிறதுக்காக அவர் செய்த அந்த விலைக்கிரயத்தை குறித்து நீங்கள் தீவிரமாக கருதினீர்கள் என்றால், தியானம் பண்ணினீர்கள் என்றால், there is no way that his salvation will not nourish your soul. அந்த ரட்சிப்பானது உங்களுடைய ஆத்மாவை வளர்ச்சி அடைய பண்ணாது என்பதற்கு ஒரு வழியுமே கிடையாது. In any of the hardest of situation, in any of the biggest of problem, in any of the greatest of trouble, the salvation and the way of the salvation will nourish your heart, will fill your heart, will enrich your soul, and it will give you hope for the future. எந்த விதமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், எந்த விதமான துன்பத்தில் இருந்தாலும், எந்த விதமான பிரச்சனையில் இருந்தாலும், நீங்கள் அந்த ரட்சிப்பின் அந்த விதத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, அது உங்களுடைய ஆத்மாவை அது வளர்ச்சி அடைய பண்ணுகிறதாக இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. That is why Apostle Paul wrote it. அதனால்தான் அப்போஸ்தலர் பவுல் எழுதினார். So that everyone who is going to be the reader who now opens it will stand there and will look at the way that we have been saved. யார் யார் அந்த வசனத்தை படிக்கிறார்களோ, அந்த படிக்கிறவர்கள் அங்கே நின்று எந்த விதத்தில் அவர் நம்மை ரட்சித்தார் என்பதை நாம் கவனத்தோடு பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Apostle Paul used this word redemption, redeem, to redeem. அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த இடத்தில் மீட்டு எடுக்கிறது என்று அவர் உபயோகித்தார். What does redemption mean? That means for a thing to say to free us, to free us. மீட்பு என்றால் நம்மை விடுதலையாக்குவது. Those who are captives, to free us who are captives. யார் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறார்களோ, சிறையில் இருக்கிறவர்களை அவர் விடுதலையாக்குவது. To free you and me who are bound. நாம் கட்டுக்குள் இருக்கிற உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்குவதற்காக. To free you and me who are tied. நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிற உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்குவதற்காக. To loosen what is being bound in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறதை அவிழ்த்து விடுவதற்காக. Have we ever sat and thought from what we have been freed? நீங்கள் எப்போவாவது உட்கார்ந்து யோசிச்சிருக்கிறீர்களா எதிலிருந்து நாம் விடுதலை ஆயிருக்கிறோம் என்று? We might have thought one big statement, Lord, I was like bad before, now God, thank you for saving me. This one liner, two liner, we finish everything. 2 lines only. Lord, my old life you took me and gave me new life. Oh, lift me up from the miry clay, put me on the rock to stay. Only that, these 2 liners will only come from us because we have not given a thought about
what we were tied, what we are tied now, what we were bound, in what we were binded now, we don't give a thought about it because we have not stood and we have not gazed upon Christ who is being revealed in this verse. நாம் இதை மட்டும் தான் நாம் நினைத்திருக்கலாம். நான் முதல்ல பழைய வாழ்க்கையில நான் இப்படியாக இருந்தேன், இன்றைக்கு தேவன் என்னை ரட்சித்து விட்டார், நான் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை முடிந்தது, நான் என்னை சேற்றிலிருந்து இன்றைக்கு புதிய வாழ்க்கையில என்னை தூக்கி எடுத்து விட்டார் என்று இதை மட்டும்தான் நாம் நினைத்திருப்பவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் நாம் ஒரு கணம் கூட தேவன் எந்த வழியில் நம்மை ரட்சித்தார், எந்த விலைக்கரையும் செலுத்தி நம்மை மீட்டி எடுத்தார், எந்த கட்டுக்குள் நாம் இருந்தோம், எந்த கட்டுக்குள் இப்பொழுது நாம் இருக்கிறோம், எப்படி நம்மை விடுதலையாக்கினார் என்றெல்லாம் நாம் யோசித்திருக்கவே மாட்டோம். In him we have redemption. அவருக்குள்ளாக நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது. Through his blood. அவருடைய இரத்தத்தினால். That is the ransom. அதுதான் விலைக்கிரயம். That is the price he has paid. அந்த விலைக்கிரயம் தான் நமக்காக அவர் கட்டினது. The price paid for a captive, the price paid for a slave, the price paid for a guy who is in bondage is a ransom. This blood. இந்த சிறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு, இந்த அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவர் விலைக்கிரயம் செலுத்தினது என்னவென்றால் அவருடைய ரத்தம். அதுதான் to set you and me free, to release you and me, உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்குவதற்காக, உங்களையும் என்னையும் சுதந்திரமாக்குவதற்காக, to liberate you and me, உங்களையும் என்னையும் சுதந்திரப்படுத்துவதற்காக, to buy you back to himself, உங்களை மீண்டுமாக அவருக்காக வாங்குவது. Jesus paid this ransom, paid the price to release you and to buy you to himself. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ரத்தத்தை விலைக்கிரயமாக செலுத்தி உங்களை விலைக்கு வாங்கி அவருக்காக அதை விலைக்கு வாங்கினார். If we are not thinking about the ransom that has been paid for us, the redemption that we have received, how do you think day to day in our life we can walk in the redemption of Christ? How do you think day to day in problems and situations we can now receive the redemption of Christ? We can receive the release from bondages. How can we receive it day to day if we are not stopping and gazing and viewing at these verses of what the Lord has done for us? இங்கே தேவன் நமக்காக என்ன செய்தார் என்கிறதை நாம் நிறுத்தி இந்த வசனங்களை பார்த்து அவர் என்ன விலைக்கிரயம் செலுத்தினார் நம்மை விலைக்கு வாங்குவதற்காக என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கவில்லை என்றால் எப்படி நமக்கு கிடைத்த அந்த ரட்சிப்பானது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அனுபவிக்கிற நம்மளுடைய துன்பங்களையோ கஷ்டங்களையோ எப்படி அது நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும்? That is why here Apostle Paul is saying, அதனால்தான் இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், in him we have redemption through his blood. அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு கிடைத்தது. The forgiveness of sins. பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு according to the riches of his grace. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின்படியே. There is one good word in this. ஒரு நல்ல வார்த்தை இதில் இருக்கிறது. Do you know what is a good word? என்ன நல்ல வார்த்தை என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? It's good in all circumstances. எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அது நல்ல வார்த்தை. What is that word? அது என்ன வார்த்தை? Well, I'm just going to look into my eyes. What is the best word that you can see from there? இதிலிருந்து என்ன ஒரு நல்ல சிறந்த வார்த்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும்? You know, I can know whatever it is. You know, what is the best word? You say. This side, what is the best word? Grace. What is the best word? Redemption. What is the best word? Well, I can see in my eyes and see that riches is the best word I can see here. For example, I know in holy eyes we can see the other, you know, but riches. நான் பார்க்கிறது வந்து ஐஸ்வர்யம். Riches is the best word that is there, and he is associating it as riches of his grace is great word, redemption is great word, and there are blood, everything is very important, great words. But he says, according to the riches of his grace. அந்த இடத்துல வந்து பாவ மன்னிப்பு நல்ல வார்த்தை தான், ரத்தத்தினால் ரத்தம் இருக்கிறது, மீட்பு இருக்கிறது எல்லாம். ஆனால் அவர் சொல்கிறது கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தினாலே. You know, we all at some point need some riches. We are all now struggling day and night in this world for some riches only. இந்த உலகத்துல நாம் இரவும் பகலும் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஐஸ்வரியத்துக்காக தான். We want riches. That means we want something to live with. We want to have something for our family, for our future, everything. We want something reserved. That is riches of this world, you know. இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வரியம் நாம் வாழ்வதற்காக, நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்காக, நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்காக நமக்கு அந்த ஐஸ்வரியம் தேவை. But now when Apostle Paul is saying, he is saying the riches of his grace.
ஆனால் இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்லும் பொழுது கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்கிறார். Whenever Apostle Paul looked at grace of God, he always saw grace as riches. It is richness, எப்பொழுதெல்லாம் அப்போஸ்தலர் பவுல் அவர் கிருபைங்கிற அந்த வார்த்தையை பார்க்கிறாரோ அப்பவெல்லாம் அவர் அதில் பார்க்கிறதெல்லாம் ஐஸ்வர்யம் தான் அவர் அதில் பார்க்கிறார். Whenever man is to look at the grace of God, you and me are called to now have this idea in us that grace means riches. மனுஷன் எப்பவெல்லாம் தேவனுடைய கிருபையை பார்க்கிறானோ அப்ப நம்மளுடைய மனதில் நமக்கு இந்த எண்ணம் இருக்க வேண்டும், கிருபை என்பது ஐஸ்வர்யம். Because it says according to the riches of his grace. ஏனெனில் இங்க சொல்லப்படுகிறது அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே. Nowadays grace has become a very poor word. இந்த நாட்கள்ல கிருபை மிகவும் ஒரு ஏழையான வார்த்தையாக இருக்கிறது, எளிமையான. We don't have anything or nothing is happening. How are you, brother? We don't have any plan in our life. By the grace of God, I am fine. I have not seen anyone coming and saying, praise the Lord, everything is fine. By the grace of God, I am doing really well. By the grace of God, I am fine. What are you going to do tomorrow? You don't know what you are going to do tomorrow. They say, by the grace of God, I think I'll do something tomorrow. It becomes such a poor word, இன்றைக்கு அந்த கிருபைங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஏழ்மைத்தனமான வார்த்தையாக போகிறது. சகோதரி என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, எனக்கு என்ன பண்றேன்னு என்னன்னு தெரியல, தேவனுடைய கிருபையினால நான் ஏதோ பண்ணுகிறேன். அப்ப நாளைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? தேவனுடைய கிருபையினால ஏதோ நான் ஒண்ணு பண்ண போறேன். நான் பார்க்கவே இல்லை ஒருத்தரும் தேவனுடைய கிருபையினால நான் நல்லா இருக்கிறேன், தேவனுடைய கிருபையில நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்று சொல்லி நான் பார்க்கவில்லை. Whenever we feel that we are somewhere in a very boxed place, very different place or something like that, it has just become a verse that it says, just to make sure that we are a Christian, by the grace of God I am fine. Okay, that's fine. But you can see the poorness in that word by the way we say, or by the way the expression in our heart itself. You and me ourselves sometimes know it has become a very poor word. நாம எங்கேயாவது ஒரு அடைப்பட்ட இடத்தில் இருக்கும் பொழுது, இல்ல ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொன்னா, தேவனுடைய கிருபையால நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படிதான் நாம சொல்லுவோம். அந்த சொல்லும் பொழுதே அந்த கிருபை நம்ம ஒரு ஏழ்மைத்தனமான வார்த்தையாக தான் நாம் அதை பயன்படுத்துகிறோம். Grace is not for us to be in a corner, boxed in a room. கிருபை நாம் ஒரு மூலையில போய் ஒரு அறைக்குள்ளாக அடைப்பட்டு இருக்கிறதுக்கோ அல்ல. Bottle ourselves up everything, nothing is happening, that this and all. நமக்குள்ளாக எல்லாத்தையும் அப்படியே கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு ஒண்ணும் நடக்கவில்லை, எல்லாம் நல்லா இருக்கிறது என்கிறது மாதிரியாக அல்ல. But grace is strength. ஆனா கிருபை பலன். What did Apostle Paul say in 2 Corinthians chapter 12? அப்போஸ்தலர் பவுல் 2 கொரிந்தியர் 12ல என்ன சொல்லுகிறார்? For my grace is sufficient for you. என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. For my strength is made complete in your weakness. உன்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய பலன் போதுமானதாக இருக்கிறது. And Apostle Paul is saying here of grace as according to the riches of his grace. இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே. He's saying about the riches that Christ can bring in your life, the riches that Christ has put upon you in your body, soul, mind, spirit. Everything is from this grace. அங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் உங்களுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் மூலமாக வருகிற அந்த ஐஸ்வர்யம், உங்களுடைய சரீரத்துல, உங்களுடைய ஆத்மாவுல, உங்களுடைய மனதுல அவர் அந்த கிறிஸ்துவனுடைய ஐஸ்வர்யம், அதை தான் இந்த இடத்துல அதை கிருபை என்று அவர் சொல்லுகிறார். Because whenever Apostle Paul, when he is saying about the grace of God, it just blows himself. He is over the moon. எப்பவெல்லாம் அப்போஸ்தலர் பவுல் அவர் கிருபை என்கிறதை சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவர் மிகவும் அதிகமாக அவர் களி கூறுகிறார், மிகவும் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So when he says about grace, the one thing that comes into mind is his grace of God, means it is the riches of God. அவர் அந்த தேவனுடைய கிருபை என்று அவருடைய மனதில் வரும் பொழுதே உடனே அவருடைய மனதில் வருகிறது தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம். And when he says grace of God, he becomes so much different in his speaking, and he just is like as if he is like had some laughing gas or something, or like some happy thing. He says with so joy that the grace of God is so abundant in his life.
அவர் எப்பொழுதுமே தேவனுடைய கிருபையை குறித்து பேசும் பொழுது அவருக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக, அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் எல்லாம் பரிபூரணமாக இருக்கிறதாக அவர் அப்படியாக சொல்லுகிறார். Because he is able to see that there is a richness in the grace that he is seeing that he received from God. ஏனெனில் அந்த கிருபையில் தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட அந்த கிருபையில் உள்ள ஐஸ்வரியத்தை அவரால் பார்க்க முடிகிறது. I want to ask you one question. நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க I don't விரும்புகிறேன். want an answer now. எனக்கு அதுக்கு பதில் தேவையில்லை. You answer in your heart. உங்களுடைய இதயத்தில் பதில் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். Do you think there is richness in the grace of God that you have received? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய கிருபையில் ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது என்று? Do you truly believe in your heart that there is richness in the grace of God that you have received? நீங்கள் உண்மையாகவே உங்களுடைய இதயத்தில் விசுவாசிக்கிறீர்களா நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த கிருபையில் தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது என்று? We all know how much we will be rejoicing when we have richness in our body, when we have richness in our wealth or richness in everything surrounding. We know how we are. நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய சரீரத்துல, நம்மளுடைய சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்ல, நம்மளுடைய வீட்டுல எல்லாத்துலயும் ஐஸ்வர்யம் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் நாம் எப்படி இருப்போம் என்று. Do you think that there is richness in the grace of God that is given to you? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த தேவனுடைய கிருபை கொடுத்ததில் அதுல ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறது என்று? In Apostle Paul in Ephesians chapter 2, and you can see in verse 4, you can say, எபேசியர் 2:4 சொல்லலாம். But God who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. He now starts saying this rich in everything, you know. அவர் இங்கே சொல்கிறார், தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே. And then in verse 7 he is saying that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. தமிழ்ல 6வது வசனம், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் தம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக. He says in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in kindness towards us. அவர் இங்கே சொல்லுகிறார், இந்த வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் தம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே காண்பிக்கிறார் என்று. He wants to show in the coming ages to everyone the exceeding riches of his grace towards you. இங்க வரும் காலங்களில் மகா மேன்மையான இயேசு கிறிஸ்துவின் ஐஸ்வர்யத்தை, கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை அவர் எல்லாருக்கும் காண்பிக்க விரும்புகிறார். And then you can see in same Ephesians chapter 3 and verse 8, எபேசியர் 3:8 here he is saying about himself, அவரை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார், to me who am less than the least of all the saints this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. பரிசுத்தவான்கள் எல்லோரிலும் சிறியவனாகிய நான் கிறிஸ்துவனுடைய அளவற்ற ஐஸ்வர்யத்தை புற ஜாதிகள் என்னிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறதற்காக இந்த கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. You can, in the book of Acts, you can read that Apostle Paul, wherever he go, God did great miracles through him. He was in jail, but he was also great in all tribulation. He was stoned, he was put in jail, he went to death, he was tied and he was put in Rome. He spent most of his life in prison. He wrote many of his letters to his people. When he was saying about the exceeding riches of his grace, he is writing it direct from prison. இங்கே நீங்க அப்போஸ்தலர் பவுல் பார்த்தோம் என்றால், அப்போஸ்தலர் நாட்கள்ல அந்த புத்தகத்துல பார்த்தோம் என்றால், அவர் போன இடங்கள்ல அவர் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் நிறைய அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடந்தது. அதே நேரத்துல அப்போஸ்தலர் பவுலும் அவர் நிறைய துன்புறுத்துதல் எல்லாம் கடந்து சென்றார். அவரை சிறையில் அடைத்தார்கள், அவரை துன்புறுத்தினார்கள், எல்லா காரியங்களும் அவருக்கு நடந்தது. அவர் பல கடிதங்களை சிறையில் இருந்துதான் அவர் எழுதியிருக்கிறார். But the riches of grace through Christ Jesus just got hold of him in a very special way, that it just moved him forward, made him look forward, regain his strength and look up to God and
do great things, the riches of his grace that he had already received. ஆனால் அவர் பெற்றுக்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டது. அந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் தான் அவர் என்ன மாதிரியான கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுதும் அவருக்கு அது பலத்தை கொடுக்கிறதாக இருந்தது. அந்த பலத்தை வைத்துதான் அவர் முன்னோக்கி செல்கிறவராக இருந்தார். So whenever he mentions this grace, you can see that he's using like high sounding adjectives, like unsearchable, exceedingly great riches of his grace. He's so like, very high sounding, expressive words about the grace of God that he received. அவர் பெற்றுக்கொண்ட அந்த கிருபை, தேவனுடைய கிருபையை குறித்து அவர் பேசும் பொழுதெல்லாம் அவர் மிகவும் ஒரு அதிகமான வார்த்தைகளை அவர் சொல்வார். அளவற்ற ஐஸ்வர்யம், மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யம், அப்படி என்று அவர் அந்த கிருபையை குறித்து, அவர் பெற்றுக்கொண்ட கிருபையை குறித்து அவர் அவ்வளவு அதிகமாக அவர் பேசுவார். Day to day in his life, or every time he is writing a letter to the church, the grace of God was deeply moving him, was deeply doing something in him, that he is now writing all these things. அவர் எப்பவெல்லாம் அவர் தேவனுடைய கிருபையை குறித்து நினைக்கிறாரோ, இல்லை எப்பவெல்லாம் அவர் இந்த கடிதங்களை எழுதும் பொழுதும் சரி, அந்த தேவனுடைய கிருபையானது அவருடைய மனதில் மிகவும் ஆழமாக அது உந்துகிறதாக இருக்கிறது. அவர் மிகவும் ஆழமாக அந்த தேவனுடைய கிருபையினால் உந்தப்பட்டதால் அவர் ஒவ்வொன்றையும் தேவனுடைய கிருபையை குறித்து எழுதுகிறார். That he daily walked in this understanding and knowing the grace of God, the richness of the grace of God in his life. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை அவர் புரிந்து கொண்டு, அதை தெரிந்து கொண்டுதான் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நடக்கிறார். Because he wanted to know, he wanted to understand the grace of God more than anything else in his life. ஏனெனில் அவருடைய வாழ்க்கையில் மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய கிருபையை அவர் மிகவும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். He might have wanted many other great things to be done through wherever he goes, miracles and healings and whatever it is. But one thing that he wanted more than everything, I believe, was to understand more and more the richness of God's grace that has been given to him. நான் விசுவாசிக்கிறேன், அவர் அவர் போன இடங்கள் எல்லாம் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும், அதிசயங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் விரும்பி இருக்கலாம். ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன், அவர் எல்லாவற்றை காட்டிலும் மிகவும் மேன்மையாக அவர் பெற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய கிருபையின் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை அவர் இன்னும் அதிகமாக ஆழமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் அவர் விரும்பி இருக்கிறார். He was a persecutor. அவர் துன்புறுத்துகிறவர். He was a persecutor. துன்புறுத்துகிறவராக இருந்தார். He was a blasphemer. அவர் பழி சொல்லுகிறவராக இருந்தார். He was a guy who beat and injures all who followed Christ. கிறிஸ்துவை பின்பற்றினவர்களை எல்லாம் அடித்தவராக, காயப்படுத்தினவராக இருந்தார். He also had, I think, more and more plans to go and persecute the church of Christ. அவர் இன்னும் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சபையை போய் துன்புறுத்துவதற்கு நிறைய திட்டங்களும் வைத்திருக்கிறவராக இருந்தார். He truly thought that he was the blameless righteous person according to the law. அவர் நினைத்தார், அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அவர் உண்மையிலேயே அவர் ஒரு படியும் இல்லாத ஒரு நீதிமான் என்று நினைத்தார். He studied under one of the greatest teacher of the law, Gamaliel. அவர் மிகவும் ஒரு பிரதான ஒரு போதகரான அந்த கமாலியலுக்கு கீழாக அவர் படித்தார் நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து. He fulfilled all the laws. He was a Pharisee. He was circumcised in the 8th day. He did all the rituals. அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவர் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றினார். 8ஆம் நாள்ல அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். அவர் பரிசேயராக இருந்தார். எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றினார். One day he got touched. ஒரு நாள் தேவன் அவரை தொட்டார். The Lord touched him. தேவன் அவரை தொட்டார். From that day onwards his life changed. அந்த நாள்ல இருந்து அவருடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. I don't know when God touched him that time what he understood. I don't know. எனக்கு தெரியல தேவன் அவரை தொட்டு அந்த வேளையில அவர் என்ன புரிந்து கொண்டார் என்று. He saw Christ and Christ asked him, why are you persecuting me? அவர் கிறிஸ்துவை பார்த்தார். கிறிஸ்து அவரிடம் கேட்டார், ஏன் என்னை துன்புறுத்துகிறாய் என்று. And then you can see that he went into a room and then Ananias came and he prayed for him and his eyes was released, and after that he started serving Christ. அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு அறைக்குள் சென்றார். அனனியா வந்தார். அவருக்காக அவர் ஜெபித்தார். அதற்கு பிறகு அவர் போய் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தார். I believe, நான் விசுவாசிக்கிறேன், every day he walked,
ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நடக்கும் பொழுது, whether it be 10 or 20 or 30 or 40 years after he got saved, அவர் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு அதுக்கு 10 வருஷமோ 20 வருஷமோ 30 வருஷமோ 40 வருஷமோ, he would have never even thought that how could God ever forgive me for all that I had done. அவர் நினைத்திருக்கவே முடியாது, எப்படி நான் செய்த இந்த எல்லா காரியத்துக்கும் தேவன் எப்படி என்னை மன்னித்தார் என்று. He had understood the richness of God's grace, the richness of his grace, by now knowing and seeing that however I cannot even believe how I am forgiven. அவர் அந்த தேவனுடைய கிருபையின் அந்த ஐஸ்வரியத்தை அவர் புரிந்து கொண்டு அவர் நினைக்கிறார் எப்படி நான் மன்னிக்கப்பட்டேன் என்று. Because he was a persecutor, he was a blasphemer, he killed, he tormented people, but then he was called the apostle of God. அவர் ஒரு அந்த தேவனுடைய ஜனங்களை துன்புறுத்துகிறவராக இருந்தார், அவர்களை கொல்லுகிறவராக இருந்தார், அவர் சபைகளை கஷ்டப்படுத்துகிறவராக இருந்தார். ஆனால் இன்றைக்கு அவர் அப்போஸ்தலர் என்று, சபைக்கு அப்போஸ்தலர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். You know, in Ephesians chapter 1 and verse 1, if you read, எபேசியர் 1:1 நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால், Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, he is writing it. அவரே அங்கே எழுதுகிறார், தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். To be frank, there is one thing is true, that he is the only apostle, or might be Matthias, okay, we'll leave it Matthias, we don't know much about him, but Apostle Paul is the only one who didn't walk with Jesus, eat with Jesus, didn't see any of Jesus' miracles first hand, but he was the one whom God called as an apostle in, later on, and he is going and saying everywhere, you know what, I think when he put will of God, he would have meaning, I may not have walked with all these 12 disciples, but I am an apostle of Christ according to the will of God. அவர் இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் மற்ற சீஷர்களை போல அவர் இயேசுவோடு கூட அவர் நடந்ததில்லை, இயேசுவினுடைய அற்புதங்கள் அதிசயங்களை எல்லாம் அவர் பார்த்ததில்லை, அவரை சீஷராக அவர் அழைக்கப்படவில்லை. ஆனால் அவர் மற்ற சீஷர்களை எல்லாம் அவர் ஒப்பிட்டு அவர் சொல்லுகிறார், நான் அவரோடு இயேசு கிறிஸ்துவோடு நடக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் நான் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாக நான் அழைக்கப்பட்டேன் என்று சொல்கிறார். He was made a preacher of the gospel. அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவராக அவர் he was made a special missionary to go among Gentiles. பிரஜாதியார்கள் மத்தியில் விசேஷித்த ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ண அவர் அழைக்கப்பட்டார். He looked at himself, was amazed of God's grace in his life. அவரையே அவர் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய கிருபையை குறித்து அவர் மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தார். He saw the richness of God's grace in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை அவர் பார்க்கிறார். He would have been daily asking to himself, is it ever possible? அவருக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும், இது எப்படி முடிந்தது என்று. Is it even possible that you are revealing mystery about you to me, and is it ever possible that you want me to reveal that mystery to the other people? இது உங்களுடைய ஐஸ்வர்யம், உங்களுடைய ரகசியத்தை குறித்து நீங்கள் எனக்கு வெளிப்படுத்துவதும் அந்த உங்களுடைய ரகசியத்தை நான் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதும் இது எப்படி முடிகிறது? He understood what it means to be redeemed. அவர் புரிந்து கொண்டார் மீட்கப்படுவது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று. He understood what big a price had to be paid to redeem such a person like him. அவர் புரிந்து கொண்டார் அந்த மாதிரியான ஒரு நபரை மீட்டு எடுப்பதற்கு எவ்வளவு பெரிய விலைக்கிரயம் செலுத்த வேண்டும் என்று. He was able to understand at least a wee bit of the richness of God's grace in him. அவருக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை அவர் புரிந்து கொண்டார். And that richness of his grace made him go to every places, to undergo any trial, any tribulation, to go to any level, to go and give glory and honor to God. அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் தான் அவர் எந்த துன்பத்திலும் எந்த கஷ்டத்திலும் எந்த நிலையிலும் சென்று அங்கே நின்று தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடிந்தது. The grace of God is upon everyone. தேவனுடைய கிருபை எல்லார் மேலும் இருக்கிறது. The question is, ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால், do you know the richness of his grace? அவருடைய அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியம் உங்களுக்கு தெரியுமா? Have we ever
stood in front of Lord and you have thought about the richness of his grace? நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை நீங்கள் நினைத்திருக்கிறீர்களா? Have you ever experienced the richness of his grace in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? Are you aware of the richness of God's grace in your life? இல்லை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Apostle Paul knew it. அப்போஸ்தலர் பவுலுக்கு அது தெரிந்தது. And he wanted his people to know the richness of God's grace upon them. அவருடைய ஜனங்களும் அவர்கள் மேல் இருக்கிற தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார். We might have spent hours and hours pondering about the problem that we face. நாம் எதிர்நோக்குகிற பிரச்சனையை குறித்து நாம் மணிக்கணக்காக நாம் யோசித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். But have we ever thought about God's grace upon our life? நாம் எப்போது நினைத்து பார்த்திருப்போமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தேவனுடைய கிருபையை குறித்து? In a day we think about at least one problem that we have and we try to find a solution. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு காண நாம் And every day we face some problem surely. நிச்சயமா ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். Have we ever once a day for a minute thought about the richness of God's grace in our life? ஒரு நாள்ல ஒரு நிமிஷமாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம மேல இருக்கிற தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை குறித்து நாம் நினைத்து பார்த்திருப்போமா? We don't need to be a persecutor or a killer or a murderer to now understand God's grace, abundance of God's grace in our life. நாம் ஒரு மற்றவர்களை துன்புறுத்துகிறவராகவோ மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்துகிறவராகவோ மற்றவர்களை கொல்லுகிறவர்களாகவோ இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு. That's why sometimes I'm more worried about the children as well, you know. அதனால்தான் நான் சில நேரங்களில் பிள்ளைகளை குறித்து நான் மிகவும் அதிகமாக அக்கறை உள்ளவனாக இருப்பேன். Because it is sometimes we feed them with all the words, it is very good for all the words, but when they don't have the spirit behind it, நாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லா வசனங்களையும் நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோம், நல்லதுதான் அந்த கற்றுக் கொடுப்பது. ஆனால் அதற்கு பின்பாக இருக்கிற அந்த ஆவியை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் they won't understand the importance of their salvation. அவர்களுடைய அந்த ரட்சிப்பின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். They will not be able to understand the weight of or the richness of God's grace upon their life. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தின் அந்த கனம் அந்த மகிமை என்னவென்று அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். Do you think that you and me that only if you go and murder someone or steal a bank or do some gang work or something like that is when we are the worst of sinners, and then when God saves us and redeems us and brings into his kingdom, that is when we will understand the richness of his grace? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நாம் யாரையாவது போய் கொன்று விட்டு இல்லை எங்கேயாவது பேங்க்ல போய் ஒரு திருடி விட்டு இல்லை ஒரு கேங்ஸ்டராக சேர்ந்து கொண்டு இருந்து விட்டு அதற்கு பிறகு நாம் தேவன் நம்மை மன்னிக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம் என்று? Or you might be saying that I don't drink, I don't smoke, I have not had any other bad habit like others, so now that's fine. If I was something like that and I have left everything and come here, then I could understand richness of God's grace upon me. இல்லை, நீங்கள் இப்படியாக நினைக்கலாம், நான் குடிக்க மாட்டேன், நான் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன், நான் எந்த கெட்ட பழக்கமும் எனக்கு கிடையாது, நான் அதையெல்லாம் செய்திருந்து தேவன் என்னை மன்னித்து நான் வந்திருந்தேன் என்றால் மேபி எனக்கு அது புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கலாம் என்று. That might be what is stopping you and me from understanding the richness of God's grace in our life. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அது நமக்கு தடையாக இருக்கிறதாக இருக்கலாம். But ஆனால் when you go and gaze upon the Lord, when you go and stand in front of the cross, you will know that even the day that you spent without the knowledge of God was one of the greatest of sin, but God has redeemed you from that. And that is the richness of his grace in your life. ஆனால் நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக சென்று நின்று அவருடைய சிலுவைக்கு முன்பாக நின்று நீங்கள் தேவனுடைய அந்த உங்களை மீட்டு எடுத்ததை நீங்கள் நினைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு நாளாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவரை நினைக்காத அவரை பற்றி நினைக்காத நாளிகையில் கூட அவர் உங்களை மீட்டு எடுத்தவராக இருக்கிறார். அதுதான் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வரியமாக. The days that you spend in your life
not knowing God's purpose, ignoring God's purposes and plans, and when you come to know that I have spent my days not recognizing or acknowledging God's purposes and plans in my life, when you come to that point and realize, then you will know how the grace of God is upon you. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல நாட்கள் தேவனுடைய திட்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன, தேவனுடைய நோக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன என்பதை நினைக்காமலே நீங்கள் பல நாட்களை செலவழித்து விட்டு, ஆனால் ஒரு நாள் வந்து அதை நான் நினைக்காமல் விட்டேனே என்று நீங்கள் வந்து நிற்கும் பொழுது, அந்த நாளில் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் என்னவென்று. Have we appreciated the richness of God's grace in our life? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை நாம் பாராட்டி இருக்கிறோமா? I think many of our complaining and grumbling and bondage and slavery is because we are not able to see, we can't see, or we are just ignoring the riches of God's grace in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய முணுமுணுப்புகள், குறை சொல்லுதல், கட்டுக்கள், இது எல்லாம் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது, இல்லை நாம் அதை அறியாமல் இருப்பது, அதை புறக்கணிப்பது, அதனால் தான் இருக்கலாம். Because we don't want to stand and gaze at him. We don't want to stand in that one verse, for example, Ephesians chapter 1:7, and look at Christ. We don't want to. We just want to come, quickly see, go away. Do you think that we'll be able to understand the richness of God's grace in our life? ஏனெனில் நாம் அந்த வார்த்தையில் நின்று, எபேசியர் 1:7 சொன்னபடி அவர் நம்மை நமக்கு ரட்சிப்பு கொடுத்தது, நம்மை மீட்டி எடுத்தது, அதை நாம் அந்த வார்த்தையில் நின்று அதை நோக்கி கவனமாக கருத்தாக பார்க்காமல் இருக்கும் பொழுது, நாம் உடனடியாக இப்படியாக பார்க்கிறோம், உடனே அதை நாம் பெற்றுக்கொண்டு நாம் உடனே போக பார்க்கிறோம். ஆனால் அதில் கவனம் செலுத்தி கருத்தோடு பார்க்காமல் இருக்கிறோம். But when you recognize, when you understand the richness of God's grace in whatever situation you are in the path of deliverance. எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும், ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டீர்கள் என்றால், நீங்கள் அவருடைய அந்த ரட்சிப்பின் பாதையில் நிற்கிறீர்கள். Every day of our life நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் should be a day of understanding the richness of God's grace in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை ஒவ்வொரு நாளும் புரிந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். It should be a day where one day should not pass in your life without you understanding the richness of God's grace in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட கடந்து செல்லக்கூடாது, நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு நாள் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து செல்லக்கூடாது. I am meaning in heart. நான் சொல்லுவது என்னுடைய இருதயத்தில். Not in the prayer in the morning that we automatically say, oh Lord, thank you for your grace, which we no understand, the person who was hearing also won't understand. நான் சொல்லுது, காலையில இருந்துச்சோன்னா தேவனே உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி என்று நாம் ஒரு ஜெபத்தை சொல்லிவிட்டு போகுது, அது நாமும் புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டோம், நமக்கு முன்பாக கேட்கிறவர்களும் புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டார்கள். All that is within me needs to understand the richness of God's grace upon me. எனக்குள்ளாக இருக்கிற எல்லாமே அந்த தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Let's all stand to our feet today. நாம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். உம்மையே நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன், நான் பின் திரும்பேனே, உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால், உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால், இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே,
சொல்லுங்க. உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால், உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால், இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let's shout out to the Lord. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Why don't we just thank the Lord for His grace in our life? The grace that is bestowed upon us. Oh, hallelujah. We just want to thank you, Lord. We just want to praise you. Let everything that has breath praise the Lord today. Just shout out to the Lord and say, thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. Oh, Lord, the things of this world, oh, Father, blinded my eyes from the richness of your grace in my life, Lord. Oh, there should not be any day in my life that I don't, Lord, acknowledge the richness of your grace, oh, Father. Oh, how gracious you are, oh, Father. We were, oh, Father, oh, destined, Lord, to hell. We were destined for destruction, Lord. You saved us, Lord. You redeemed us, oh, Father. We were persecutors in our thought. We were against your ways. We were aliens, Lord. We were enemies to God, oh, Father. But you, Lord, by your grace, you called us, Lord. We just want to thank and praise you for the richness, Lord. The richness of your calling. The glory that is there in your grace. The richness that is there on the grace that is bestowed on each one of us here, Lord. We don't deserve anything, Lord. We don't deserve anything. But you made us worthy, Lord, by your grace today. So thank you, Lord. We just ask for forgiveness for every time we have rejected your grace, Lord. We have, Lord, belittled your grace, Lord. We have just considered it as cheap grace, oh, Father. But today, by the grace of God, let the grace of God be revealed to each one of us today. As we go back from here, let us walk in your richness, oh, Father, that comes through your grace, oh, Father. Let it start right within the heart, oh, Father. Let it start right within us, oh, Father. We just break every bondages. We just break every voice of Satan that comes against the grace of God in our life. Oh, anything that blinds our eyes, anything that closes our ears, oh, Father, that is against, oh, Father, that doesn't make us understand the grace of God in our life. We break
break it in the mighty name of Jesus. You need to break it in the mighty name of Jesus. You need to say, the richness of God's grace in my life, I want more and more. I want it revealed more and more. There is nothing more that is to be revealed than what is revealed to you already. There is nothing more to be revealed than what you have received already. We need a revelation of what is being received. We need a revelation of what we have. We need a revelation of what God has called you for. We need a revelation of the plan that God has already put in our life. There is nothing more He can give. Lord, we just want to thank you, Lord. Let your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Lord. There is no way, Lord, we can go away, Lord, from the richness of your grace. Reveal this to us, Lord, so that no situation or circumstances will ever, Lord, make us think against you. Lord, fill your children with the spirit of understanding, Lord, that we can understand your grace. Not just as a word, Lord, but the richness of your grace. How precious it is, Lord. How precious it is to be called a child of God, a son of God, who are enemies of God. Who are enemies of God. Even now, Lord, how many times we behave, we think as enemies of God. We think or we do what our mind feels. But we thank you, Lord, for the richness of your grace, Lord. That is sustaining us. That is sustaining us, Lord. Thank you, Lord. Lord, we pray that our eyes will never be closed and our ears will never be shut. Our heart will never be closed to understand the riches of your grace. We thank and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.